उज्ज्वल भारत न्यूज प्रेजेंट्स कृषि संवाद एग्रो डिस्कशन जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। एग्रो डिस्कशन कृषि संवाद। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उज्ज्वल भारत ने कृषि संवाद शुरू किया है और आज के इस पहले एपिसोड में मिलेट स्पेशल के बारे में आज आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे भारत देश के कृषि के बारे में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जा रही है। 1960 की अगर बात करते हैं तो 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया है। प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य आजीविका का साधन बनी रही है। देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है। आज के इस कृषि संवाद के विशेष एपिसोड में पहले एपिसोड में हम बात करेंगे आज मिलेट क्रॉप्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये कदम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल के बाद उठाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे मिलेट्स क्रॉप की उपयोगी और फसल चक्र के बेहतर इस्तेमाल के साथ इसे खाद्य सामग्री का अहम अंग बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाने के साथ साथ इस वर्ष लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहा। ये भी कहा कि उन्हें जागरूक होना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कृषि मंत्रालय और किसानों के कल्याणकारी संगठन मिशन मोड में मिलेट का उत्पादन बढ़ाने और उपभोग बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट को एक पोषणकारी अनाज घोषित किया था। मिलेट्स क्रॉप को पोषण मिशन अभियान में भी शामिल किया गया है। मिलेट्स क्रॉप खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण। हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों के बीच मिलेट्स के महत्व को रेखांकित किया था। जयशंकर जी ने ये भी बताया था कि मिलेट्स खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एशिया और अफ्रीका मिलेट्स के प्रमुख उत्पादक और उपयोग करता है। भारत के अलावा नाइजर, सूडान और नाइजीरिया मिलेट्स के प्रमुख उत्पादन देश है। उज्ज्वल भारत न्यूज की ओर से आज के इस कृषि संवाद के पहले एपिसोड में मिलेट स्पेशल में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी ओर से वर्ष 2023 को मिलेट ईयर की पहचान देने की पहल के तहत सांसदों के लिए एक स्पेशल लंच तैयार किया गया था, जहां रागी, ज्वार व बाजरे से बनी रोटियां परोसी गई थी। इसके अलावा ज्वार और बाजरे से बनी खिचड़ी भी सांसदों को परोसी गई थी। इस स्पेशल लंच के लिए शेफ विशेष तौर पर कर्नाटक से मंगाए गए थे। उन्होंने रागी से इडली और डोसा भी तैयार किया गया था। चलिए आपको बता दें कि आखिर ये मिलेट क्रॉप है क्या। मिलेट क्रॉप यानी मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। भारत में कृषि की बात करेंगे तो ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार कई तरह के होते हैं। जिस प्रकार से रबी की अगर बात करें कि रबी की फसल, तो ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में के मध्य बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इनमें से मुख्यत्वे जौ, चना, सरसों आदि फसलें आती है। खरीफ फसलों की बात करेंगे तो ये फसलें जून जुलाई के मध्य में बोई जाती है। ये
सितंबर से अक्टूबर के मध्य में काटी जाती है। इनके अंतर्गत चावल, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग, मक्का, कपास, तिल, गेहूं, सोयाबीन तथा मूंगफली की फसलें आती है। चावल एक ऐसी फसल है जो रबी तथा खरीफ दोनों के मौसम में अंतर्गत ये महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। चलिए आपको फिर एक बार ले चलते हैं मिलेट स्पेशल की इस विशेष एपिसोड की तरफ। आखिर क्या है मिलेट क्रॉप्स, इन्हें क्यों कहा जाता है सुपर फूड? तो आइए जानते हैं मिलेट क्रॉप के बारे में हमारे नवसारी जिले के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर NM चौहान जी से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर NM जी मिलेट क्रॉप्स के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। आज की तारीख में भी 70% से ज़्यादा व्यक्ति आज खेती पे ही अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मैं यहाँ पर नवसारी के कृषि विश्वविद्यालय पर यहाँ पर पहुँची हूँ और हमारे साथ चौहान जी बैठे हैं। आइए जानते हैं कि किस स्तर पर आज कृषि क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है, जानने का सकारात्मक प्रयास करते हैं चौहान साहब से। सर, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार। આજે ખૂબ આનંદ થયો કે બેન એક નવી ઉજ્જવલ ભારત ચેનલ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે મેં નસીબદાર છે કે એમની પહેલી મુલાકાત અમારી સાથે થઈ। હું ડૉક્ટર NM ચૌહાણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી, એમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું। આશા રાખું કે એમની ચેનલ ખેડૂત ઉપયોગી ખૂબ આગળ વધે અને ખેડૂતોને ફાયદો કરાવે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણો દેશ ખેતીપ્રધાન દેશ છે। દેશની મોટાભાગની વસ્તી ગામડામાં રહે છે અને ગામડામાં રહેતી વસ્તીનો મોટો ભાગ સીધો કે આડકતરી રીતે કૃષિ અથવા કૃષિ આધારિત જીવનશૈલી જીવે છે। એટલે એનો સીધો અર્થ એવો થાય કે આપણા દેશનો જો વિકાસ કરવો હોય, સર્વાંગી વિકાસ કરવો હોય તો એ ગામડામાંથી શરૂઆત થાય અને એ પણ ખેતી અને એના સંલગ્ન વ્યવસાયો ઉપર ધ્યાન આપીએ તો જ આપણો દેશ દુનિયામાં સારી રીતે ટકી સમૃદ્ધિથી ખુશાલીથી જીવી શકે। મિત્રો, 2023નું વર્ષ આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના અથાગ પ્રયત્નોથી યુનાઇટેડ નેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનો દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કર્યું છે। એ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, યુનિવર્સિટીઓ, ખેતીવાડી ખાતું, સંલગ્ન ખાતું, NGOs અને કૃષિ ગ્રામીણ વિકાસ સાથે કામ કરતી તમામ સરકારી, અર્ધસરકારી, સહકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓને પણ મેન્ડેટરી આખું વર્ષ ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ ઉજવવા માટેનું આહ્વાન થયું છે। ત્યારે અમારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ગુજરાતની ચારેય એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી 2023ના આખા વર્ષ દરમિયાન ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ્સ યર ઉજવવા માટેનો રોડમેપ તૈયાર કરેલો છે। એમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણો ભૂતકાળ ભવ્ય હતો, આપણો ભવ્ય વારસો એ કૃષિ આધારિત હતો। મોજશોખ, દેખાદેખી અને પશ્ચિમ દેશોના અનુકરણના કારણે આપણે આપણી જીવનશૈલી, રહેણીકરણી, પોશાક અને ખોરાક તમામ વસ્તુ બીજાની નકલ કરવામાં ઓંધળી દોટમાં આપણે બદલ્યું છે। જેના લીધે આપણો દેશ કે જે બહુ લાંબુ અને તંદુરસ્ત ગામડામાં જીવન જીવતો હતો એમાં ખૂબ મોટી ઓટ આવી છે। આજે બિકાનેર અને ભટિંડાની વચ્ચે એક કેન્સર ટ્રેનના નામે ટ્રેન ચાલે છે જે પંજાબમાંથી દર્દીઓને લઈને દરરોજ બિકાનેર એક ટ્રસ્ટની કેન્સર હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને લઈને જાય છે। એ ટ્રેનમાં આપ બેસો અથવા મુલાકાત કરો કો તો એ ટ્રેનમાં બેઠેલા દર્દી હોય અથવા દર્દી કે સંબંધીની ખબર જોવાવાળા સગા સંબંધીઓથી જ એ ટ્રેન ભરચક જાય છે। આનું એકમાત્ર કારણ આપણી આહાર વ્યવસ્થા, આપણી રહેણીકરણીમાંથી શ્રમ ઓછો થયો, ફાસ્ટ ફૂડ અને જે ના ખાવું જોઈએ એ ખોરાક પ્રત્યે આપણા યુવા વર્ગની દોટના કારણે આપણે આ મુશ્કેલીઓ સહન કરી છે। ઠેર ઠેર મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલો બની રહી છે। નાના નાના ગામોમાં પણ સારી ક્વોલિફાઈડ ડૉક્ટરોના દવાખાના શરૂ થયા છે। આપણે સૌએ જોયું કોરોના કાળમાં કે કુદરતથી મોટું કોઈ નથી। તે સમયે કદાચ ડૉક્ટરો, દવાખાના કે તમામ સગવડો હોવા છતાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકોને મરતા તડપતા આપણે જોયા છે। એમાંથી બહાર આવવા માટેનો એક આ ઉપાય છે કે ડાંગ જિલ્લાથી આપણે શરૂ કરીએ તો બંટી, બાવટો, કોદરા, નાગલી, રાજગરો, મોરિયો, વરી આવા હલકા તુન્ય કે ભરછટ ધાન્ય પાકો જે કહેવાતા એ આપણો કહેવાતો સભ્ય સમાજ એવું સમજતો હતો
કે વનવાસી જંગલમાં રહેતી ગરીબ પ્રજા કે જેને ઘઉં ખાવા ના પોસાય, ચોખા કે સારી ક્વોલિટીના ભાત ખાવાના ના પોસાય, એ લોકો આ ખાય, આપણાથી ના ખવાય. હવે જ્યારે કૃષિ અને એના સંલગ્ન વિજ્ઞાન ખૂબ એડવાન્સ થયું છે ત્યારે દેશ દુનિયાની રેપ્યુટેડ લેબોરેટરીઝ અને નિષ્ણાત ડૉક્ટરોએ એ પ્રમાણિત કર્યું છે કે જે હલકા તૃણ્ય અને ધાન્ય પાકો, જે મેં આગળ 7 પાક કીધા, એમાં જે તત્વો છે એ દુનિયાના બીજા કોઈ પાક કે કોઈ ફાસ્ટ ફૂડમાં નથી. નાગલીની જ જો વાત કરીએ, સફેદ નાગલી અને લાલ નાગલી એમ 2 પ્રકારની નાગલી થાય છે. બિનપિયત, કોઈ પણ જાતની રોગ જીવાત આવતી નથી, કોઈ પણ જાતના રાસાયણિક ખાતર નથી નાખવા પડતા. ઇવન નાગલીનું ધરું ત્યારે કે એને છૂટું નાખી દેવામાં આવે છે અને રોપવાની પણ તકલીફ આપણે લેવી પડતી નથી. આ પાક દુનિયાના ધાન્ય વર્ગના પાકોમાં સૌથી વધુ હિમોગ્લોબિન ધરાવતો પાક છે. સૌથી વધુ ફાઇબર હોવાના કારણે પાચન શક્તિ માણસની તંદુરસ્ત રહે છે, જેથી અપચો, મોટાપણું, શરીર વધી જવું, બીપી, શુગર, સાંધાના દુખાવા, આવા અનેક પ્રકારના રોગોથી આ પાક આપણને દૂર રાખે છે. આ પાકની જે કંઈ વાનગી થાય છે એ વાનગી બનાવવા માટે ઘી અથવા કોઈ મોંઘા એમેન્ડમેન્ટની જરૂર નથી પડતી. ફક્ત નાગલીનો રોટલો, કાંગ, વરી, કોદરા, બંટી, બાવટોની તમે આપણે ખીચડી અથવા જે કઠોળ ફરાળી જે બનાવીએ છીએ એ કંઈ ખાઈને આપણે બનાવીને ખાઈએ, અથવા સિમ્પલ આપણા ખોરાકમાં નાગલીનો એક પાપડ અથવા પાપડી ખાઈએ તો પણ આપણે આ બધા રોગોથી ખૂબ સારી રીતે બચી શકીએ એમ છે. ખાસ કરીને સગર્ભા બહેનો જે છે એને આયર્નની જે કમી છે, આયર્નની ઇન્જેક્શન લેવા પડે છે, આયર્નની ગોળી ખાવી પડે છે, બાળકો માંદલા આવે છે, કમજોર આવે છે, માનસિક શારીરિક ક્ષતિઓવાળા આવે છે. આ તમામનો ઉપાય જો આપણે કરવો હોય તો આ ધાન્ય વર્ગના પાકો તરફ આપણે પાછું વળવું ખૂબ જરૂરી છે. એ માટે મારી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખૂબ જ કોન્શિયસ છે. અમે અમારા દક્ષિણ ગુજરાતના એસએચજી એટલે મહિલા એસએચજી દ્વારા નાગલી અને એ હલકા ધાન્ય વર્ગના પાકોની જે વેલ્યુ એડિશન તેની સંખ્યાબંધ ટ્રેનિંગો કરીને આજે અમારી ભારતીબેન બિરારી જામલાપાડા, તમે સાપુતારા જતા હોય તો વઘઈ તાલુકાનું એક ગામ છે જામલાપાડા, ત્યાં એમનો ખૂબ સારો મોલ ચાલે છે, કરોડોનું ટર્નઓવર છે. જે નાગલી આજથી 10 વર્ષ પહેલાં 20 કિલો નાગલી 100-150 રૂપિયામાં નથી વેચાતી, એ નાગલી આજે 75 રૂપિયામાં 250 ગ્રામનું પેકેટ રોડ પરથી આવતા જતા પ્રવાસીઓ હોંશે લઈ જાય છે. એક સમય હતો ઘઉંની સાથે આપણે સોયાબીન મિક્સ કરતા હતા. આજે એજ્યુકેટેડ લોકો, શિક્ષિત લોકો, જે એડવાન્સ છે, સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોન્શિયસ છે, એ લોકો ઘઉં ખાતા હોય, જુવાર ખાતા હોય કે બાજરી, એની સાથે 10 કિલો કે 5 કિલોમાં 1 કિલો નાગલી અથવા હલકા ધાન્ય વર્ગના પાકો મિક્સ કરીને દળાઈને જે પ્રોડક્ટ ખાય છે એનાથી એ લોકોને ખૂબ સારો ફાયદો થાય છે. આજે આપણે સૌ શિક્ષિત લોકો કહીએ છીએ કે જ્યાં ડૉક્ટર અથવા દવા કામ ના લાગે ત્યાં દુઆ કામ લાગે છે. અને યોગા, મેડિટેશન પર આપણે વધુ વળ્યા છે, કેમ કે આપણો દેશ એ કૃષિ સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિનો દેશ છે. યોગા એ આપણી એક પ્રોડક્ટ હતી, પરંતુ આજે કમનસીબે આપણે એ તરફ ધ્યાન ના આપ્યું. દેખાદેખીમાં ધાન્ય વર્ગના જે પાક હતા, આપને જાણીને નવાઈ થાય કે આખા દેશમાં નાગલી વર્ગના પાકોનું 70% બિયારણ અમારું નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનું વઘઈ હિલમેરી રિસર્ચ સ્ટેશન આખા દેશની બિયારણની 70% જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. કમનસીબે આપણા રાજ્યમાં એ પાક અહીંયા આટલો ઉપલબ્ધ સસ્તો હોવા છતાં આપણે તેનું મહત્ત્વ સમજતા નહોતા. જ્યારે આપણા વડાપ્રધાનશ્રી પ્રયત્નો કર્યા છે ત્યારે આખી દુનિયામાં એટલી બધી અવેરનેસ, આખા વર્ષ દરમિયાન સેમિનાર, સિમ્પોઝિયમ, એક્ઝિબિશન, મેળા, નાટક, પપેટ શો વગેરે કરી અને આ નાગલી હલકા ધાન્ય વર્ગના પાકોને પોપ્યુલર કરવા માટેનું એક બીડું મેન્ડેટરી ઝડપ્યું છે. ત્યારે આખી દુનિયામાં આ 7-8 પાક છે એની ડિમાન્ડ ખૂબ વધવાની છે. અને એનું રો મટીરિયલ અથવા ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો હલકા ધાન્ય પાકોને અનુકૂળ વાતાવરણ આપણા દક્ષિણ ગુજરાત અને એમાં ખાસ કરીને ડાંગ, તાપી, નર્મદાના ડુંગરાળ અને ઢોળાવવાળા વિસ્તારોમાં છે, જેથી ખેડૂતો એ તરફ વળે, નાગલી અને તે હલકા ધાન્ય વર્ગના પાકોની સારી ખેતી કરી ઉત્પાદન આપી અને એમની પ્રોડક્ટનો ખૂબ ઊંચો ભાવ વર્ષો સુધી મળવાની શ્યોરિટી છે. ત્યારે અને આ એવો પાક છે કે ઓછા વરસાદે પાકે, ડુંગર પર પાકે, ઢોળાવ પર પાકે, જંગલમાં પાકે, જમીન ખેડા વગરની હોય વાવી દો તો પણ પાકે, રોગ જીવાત આવતા નથી, રાસાયણિક ખાતરની જરૂર પડતી નથી, જેથી ખૂબ ઓછા ખર્ચે ખેડૂતને આ પાકોનું ઉત્પાદન મળે છે. અને હવે જ્યારે 1થી માંડીને 5 ગણો ભાવ એને મળવાની શક્યતા પૂરી હોય ત્યારે આપણે સૌએ સાથે મળી આપણા આખા ગુજરાત અને દેશને
હલકા ધાન્ય વર્ગો તરફ વાળીએ. જે વિસ્તારમાં આ પાક થવાની ઉજળી તકો છે ત્યાં આ પાકોનો ફેલાવો કરીએ, પ્રસાર પ્રચાર કરીએ અને એની ઘણી બધી વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ છે. નાગલી અહીંયા નવસારીમાં જ એક કપલ અમિતભાઈ પટેલ અને અમીષાબેન પટેલ જે NRI છે, એ લોકો નવસારી એમને હોમમેડ નાગલીની ડીશ 550 રૂપિયામાં વેચે છે. જે ડીશ કોઈ 5 રૂપિયા અથવા મફત ખાવા તૈયારનો જે ડીશ એજ્યુકેટેડ લોકો, ખાસ કરીને સુરતના ઉદ્યોગપતિઓ બાય એડવાન્સમાં ઓર્ડર આપી 550 રૂપિયામાં 13 જાતની નાગલીની પ્રોડક્ટની ડીશ ખાય છે. તો આ નાગલી માટે સુવર્ણ તક છે. જે આદિવાસીઓનો ખોરાક કહેવાતો હતો એ ખોરાક આજે સમૃદ્ધ, શિક્ષિત, ઉચ્ચ કોટીના લોકોએ ખાવાનો શરૂ કર્યો છે. અને એનું એક જ કારણ છે કે નાગલીમાં એટલા બધા ઔષધીય ગુણો છે, એટલા બધા જીવન જરૂરિયાત માટે જે જરૂરી મિનરલ્સ છે એ પોષક તત્વોથી ભરપૂર પાક છે. બીજું, એ બંને સિઝનમાં થાય છે. 1-2 પિયત હોય તો તે રવિ સિઝનમાં પણ આરામથી લઈ શકાય છે. તો બંટી, બાવટો, કોદરા, વરી, રાજગરો, મોરિયો, કાંગ, આપણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં એને નાગલી પણ કહેવામાં આવે છે, નાચની પણ કોઈ કહે છે અને ઇંગ્લિશમાં એને રાગી કહે છે. ફિંગર મિલેટ, પોસો મિલેટ, કોદો મિલેટ, આ બધા એના હિલ મિલેટ્સના શબ્દો છે. પણ એ આખું જે ગ્રુપ છે, મિલેટ્સ ગ્રુપ મીન્સ મોટા પાક, જાડું અનાજ, તૃણ ધાન્ય પાકો કે જેના તરફ આજ સુધી આપણું ધ્યાન નહોતું. એક ડિશમાં બાજરી, જુવાર, મકાઈ, ઘઉં અને આ નાગલી મૂકી તો કદાચ પક્ષીઓ પણ નાગલી નહોતા ખાતા, કારણ કે કોઈને ખબર નથી કે આ આટલું અગત્યની વનસ્પતિ છે. તો જ્યારે આપણને ખબર પડી છે અને આપણી જોડે એનો ભંડાર છે, ત્યારે અમે અમારા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો તાપી, સુરત, નર્મદા, ડાંગ અને નવસારીના પૂર્વ પટ્ટીમાં આ પાકનું બહુ મોટા વિસ્તારમાં નિદર્શનો આપ્યા છે. ટૂંક સમયમાં અમારા કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર ZB પટેલ સાહેબની સૂચનાથી નવસારી કેન્દ્ર ખાતે 3 દિવસનો મોટો નાગલી મેળો કરવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં 100થી વધુ સ્ટોલ કરી નાગલીની વિવિધ વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટના આખા દેશ અને ગુજરાતમાંથી SHGs, આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને બોલાવી સેમિનાર, નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલના સાયન્ટિસ્ટોને બોલાવીને અને લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન સાથે 3 દિવસનો ભરપૂર એક નાગલી મેળો, મિલેટ્સ મેળો કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી બીજા લોકો પણ આ પાક કરતા થાય. જે લોકો નવી પ્રોડક્ટ બનાવે છે એને સમાજનો સમૃદ્ધ વર્ગ, શહેરમાં રહેતો વિસ્તાર અપનાવે અને નાગલી પકવતા ગરીબ આદિવાસી ખેડૂતોને સારી રોજીરોટી મળે, એમના અનાજનું મૂલ્યવર્ધન થાય અને એ પણ સમૃદ્ધ થાય, સારી જિંદગી જીવે, એ માટેના મારા પ્રયત્નો છે. ગુજરાતની 4 યુનિવર્સિટીમાં જ્યાં કાર્યક્રમો થવાના છે ત્યાં લાઈવ સેમ્પલ, બિયારણ, ડૂંડા, છોડ અને એને જે કંઈ બિયારણને વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ એની જે કિટ્સ છે એ અમે અમારા નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વઘઈ કેન્દ્ર તરફથી આપીએ છીએ કે જેથી દરેક રિસર્ચ સ્ટેશનો, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો અને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની જે મ્યુઝિયમ હોય એમાં એક મિલેટ ગેલેરી કરીને અમે શરૂ કરાવી છે, જેથી આવનાર ખેડૂત પાક ઓળખે, એનો છોડ જોવે, ડુંડું જોવે, એનું મહત્ત્વ સમજે અને જ્યાં જાય ત્યાં એ થતો હોય, અનુકૂળતા હોય તો એ પાકનું વાવેતર થાય અને એ પાકની જે વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ છે એ ખાય, કે જેથી આપણા ડાંગ જેવા ગરીબ આદિવાસી વિસ્તારમાં આ જે પાક કરે છે એ ખેડૂતોને કંઈક વધુ આવક થાય, સ્વાસ્થ્ય તંદુરસ્ત રહે અને આપણા ગુજરાત જેવા ગરીબ રાજ્યોમાં, આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને સિકલ સેલ એનેમિયા, લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ અને જે જીવલેણ બીમારી થાય છે એ એમાંથી બહાર નીકળે, દવાખાનાનો ખર્ચ ઓછો થાય, બાળકો જો સમૃદ્ધ થાય તો જ યુવાનો સમૃદ્ધ થાય અને તો જ આપણો દેશ ભવિષ્યમાં તમામ રીતે આગળ વધે, એ દિશામાં અમારા સૌના પ્રયત્ન છે. આપની ચેનલના માધ્યમથી આખું વર્ષ દરમિયાન નાગલી અને એને લગતી પ્રોડક્ટો, એને લગતા થતા સિરીઝ ઓફ કાર્યક્રમો, ભવિષ્યમાં થનાર કાર્યક્રમોની પ્રસાર પ્રચાર માટે અને અમારી જોડે જે કંઈ લિટરેચર સંશોધન કાર્ય છે જે વૈજ્ઞાનિક પ્રૂફ સાથેનું થાય, જે ટેકનિકલી પ્રૂફ છે, ખાલી મોઢે બોલવાની વાત નથી, આ બધાનો આપ અમારી જોડેથી અનુકૂળતાએ ટાઈમ લઈ વારંવાર અહીંયા પધારો, લિટરેચર લઈ જાઓ અને આ એક અમૂલ્ય વર્ષને આપણે સૌ સાથે મળીને ઉજવીએ, એ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી તરફથી અમારા કુલપતિશ્રી, સંશોધન નિયામક શ્રી અને અમારી શિક્ષણ નિયામકની કચેરી તરફથી આપને આખા વર્ષ દરમિયાન આપને જ નહીં, તમામ ચેનલો, મીડિયા અને પબ્લિકેશન કરતી તમામ પ્રેસ મીડિયાને જે કંઈ માહિતી જોઈએ એ આપવાની હું આપને ખાતરી આપું છું. આજે આપ અહીંયા પધાર્યા, આપનો અમૂલ્ય ટાઈમ આપ્યો અને અમારી વાત ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટે જે માધ્યમ બન્યા છે એ બદલ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર અને સમગ્ર એગ્રીકલ્ચર ફેટર્નિટી તરફથી હું આપનો અને આપની ચેનલનો સહૃદય આભારી છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ સર.
क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैंने कहीं पढ़ा था और ये बात सच है कि रंगों में 7 रंग का जब मिश्रण होता है तो उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। लेकिन आज जो 7 अनाजों के नाम हमारे चौहान साहब ने जो उल्लेख किया है, सही मायने में इंद्रधनुष की तरह हमारा गुजरात भी आज अनाजों के भंडार से आज भर चुका है। और जो चीज़ हम जिसे नेग्लेक्ट करते थे, अवगणना करते थे कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है, लेकिन आज चौहान साहब ने जिस प्रकार से औषधि तत्व के बारे में, उसके महत्व के बारे में जो बताया है, मैं समझती हूँ कि हमारे देश के युवा वर्ग एक युवा धन की तरह उभर कर आते हैं। लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ जो ये कहा गया है, और ये बहुत सत्य बात है कि जब तक हम हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, उसके लिए हमारे खान पान की जो रीति रिवाज है, जो तरीका है, उसे बदलना पड़ेगा। कि आपको पुराने ज़माने में फिर एक बार लौटना होगा, क्योंकि अगर हमारे देश में जो वैदिक काल था उसे दोबारा अपनाना होगा, और जो अनाज की जो एक परिस्थितियाँ भी जो सकारात्मक परिस्थितियाँ बन रही है उसे हमें स्वीकार करना होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो ओल्ड ईस्ट गोल्ड की तरफ हमें फिर एक बार रुख करना ही होगा। उज्जवल भारत न्यूज़ हमेशा सकारात्मक प्रयास करता है, सही चीज़ आप तक सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करेगा। और एक कृषि संवाद जो हम नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं हर शनिवार को सुबह 10 बजे, कोशिश करेंगे कि हम हमारे देश के कृषि वर्ग को भी इस कार्यक्रम में लाइव लेकर आए, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत बड़ा योगदान और प्लेटफॉर्म बना के दिया है, जहाँ पे हम दुनिया के किसी भी कोने से स्मार्टफोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम कृषियों को दुनिया भर में उनकी बातों को, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोग को आप सभी तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, कृषि संवाद में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। साथियों, हर खिलाड़ी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है, और उसमें फिट इंडिया मूवमेंट की अपनी भूमिका रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जरूर करें, अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी जागृत रहेगा। इसका लाभ आपको आपके खेल में भी मिलेगा। इसी तरह हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ गांवों में हर घर में खाया जाता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा।